اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہر روز کالج سے واپسی پر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، جس پر ثنا نے اسے شرم دلانا چاہی تھی۔ ڈو مرو بے حیا لڑکی، آج تک لڑکے تو دیکھے اور سنے تھے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے، انہیں گھروں تک پہنچاتے، کسی لڑکی کی ایسی بات نہ دیکھی نہ سنی۔ جواباً اس کا اعتماد ڈھٹائی عروج پر جا پہنچی تھی۔ یہ 21ویں صدی ہے ثنا ڈارلنگ، اور اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جس کا کسی نے گمان تک نہیں کیا۔ کیا حرج ہے یار، ویسے بھی یہ بندہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے بس اسے دیکھتی رہوں۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کی ادنا سی کوشش ہے کہ اسے گھر تک چھوڑنے جاتی ہوں، بہت کچھ ملتا ہے مجھے۔ السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج میں بہت ہی پیارا سا کمپلیٹ ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے کوئی ایسا اہل دل ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کی راہداری کے بالکل سامنے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگائے وہ بظاہر ثنا کی منتظر تھی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اسے ثنا کے بجائے سر دانیال بخاری کی ایک جھلک وہاں گھنٹوں کے لیے ہر روز لاتی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، دل کے کہے پر چل پڑی تھی۔ دل جو چاند کا تمنائی تھا، ہر چیز جو رسائی سے باہر ہو چاند کی طرح ہی ہوتی ہے۔ دانیال بخاری بھی چاند تھے جو اس کے آنگن میں کبھی نہیں اتر سکتے تھے۔ اس نے پہلو بدلا اور بے چینی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ آج وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ اس نے کسی قدر بیزار ہو کر درختوں کی شاخوں میں خوبصورت لے میں چہچہاتی چڑیوں کو سر اٹھا کے گھورا۔ اس وقت اسے یہ آواز بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ بیزاری اکتاہٹ اور کوفت میں بدلتی، سر دانیال بخاری کو باہر آتے دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ 40 برس کی عمر ہونے کے باوجود بہت ہینڈسم تھے۔ ان کی آنکھوں پر موجود سلور فریم کے گلاسز اور کن پٹیوں کے پاس ہلکے ہلکے سفید بالوں نے ان کی شخصیت کو مزید پروقار اور جاذب نظر بنا دیا تھا۔ بلیک سوٹ میں ان کی دراز قامت بہت نمایاں تھی۔ وہ بہت قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے، اس کے باوجود بہت شاندار لگتے تھے۔ انہوں نے باوقار پر اعتماد چال چلتے ہوئے دوسری کلاس کی سمت جاتے یقیناً اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے ہی لمحہ بھر کو اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ جو اطراف سے بیگانہ ٹک ٹکی باندھے ان کی سمت دیکھ رہی تھی، ایک دم گڑبڑائی اور جھٹ سلام جھاڑ دیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے جواب تو دیا تھا، لہجے میں ہمیشہ والی نرمی شفقت مفقود تھی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک کر قدرے دھیان سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ پڑھتی ہیں یہاں؟ وہ پچھلے 1 مہینے سے بلا ناغہ اسے وہاں کھڑے ہوتے اور اپنی طرف مبہوت ہو کر تکتے دیکھتے رہے تھے۔ اتنے بچے بھی نہیں تھے کہ اس کی حماقت سے انجان رہتے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری لڑکیاں ان کی ظاہری شخصیت کے چارم سے متاثر ہو کر اس قسم کی حرکات کے مرتکب ہو چکے تھیں، مگر وہ اپنے تدبر رسانیت کے باعث معاملہ سلجھا چکے تھے۔ آج انہوں نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ جی سر، میں نفسیات میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ ان کی سوچوں کے برعکس وہ ان کی توجہ پا کے گلاب کی مانند کھل اٹھی تھی۔ روشن آنکھیں مزید جگر جگر چمکنے لگیں۔ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ تو دوسری جانب ہے، آپ ہر روز یہاں کیوں نظر آتی ہیں؟ اب کی بار ان کا لہجہ کڑا تھا، استادوں والی مخصوص سختی لیے ہوئے۔ یہاں میری فرینڈ ہے سر، میں اسی سے ملنے آتی ہوں۔ کلاس چھوڑ کر؟ نو سر، اس وقت میری کوئی کلاس نہیں ہوتی۔ دانیال بخاری کے چہرے پر جھنجھلاہٹ سی بکھر گئی۔ وہ لڑکی ان کی سوچ سے زیادہ چالاک تھی یا پھر وہ اسے صحیح سمجھے نہیں تھے۔ اس کی روٹین وہی رہی، البتہ دانیال بخاری نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جس سے اس کا حوصلہ بڑھا اور اس نے ثنا سے ضد کر کے ہر روز کالج سے واپسی پر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، جس پر ثنا نے اسے شرم دلانا چاہی تھی۔ ڈو مرو بے حیا لڑکی، آج تک لڑکے تو دیکھے اور سنے تھے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے، انہیں گھروں تک پہنچاتے، کسی لڑکی کی ایسی بات نہ دیکھی نہ سنی۔ جواباً اس کا اعتماد اور ڈھٹائی عروج پر جا پہنچی تھی۔ یہ 21ویں صدی ہے ثنا ڈارلنگ، اور اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جس کا کسی نے گمان تک نہیں کیا۔ کیا حرج ہے یار، ویسے بھی یہ بندہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے بس اسے دیکھتی رہوں۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کی ادنا سی کوشش ہے کہ اسے گھر تک چھوڑنے کی، یقین کرو بہت کچھ ملتا ہے مجھے۔ وہ دانت نکال رہی تھی جبکہ ثنا نے اسے گھورا تھا۔
ये गाड़ी मेरी है, तुम्हारे साथ मेरा भी इमेज ख़राब हो रहा है। सर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? सना की परेशानी फितरी थी, मगर वो हनूज़ गैर संजीदा ही रही। तुम उनसे कह देना जो कुछ सोचना है अबीर के लिए सोचें, ख़बरदार जो किसी और का ख्याल भी जहन में लाए तो। ढिठाई के इस मुजाहिरे पर सना ने भिन्ना कर इसे घूंसा दे मारा था। मैंने सारी मालूमात करवा ली है। उन्होंने अब तक शादी नहीं की। भाप उड़ाता चाय का मग इसके सामने घास पर रखकर अबीर ने अहम इत्तला दी। सना ने चौंक कर किताब से सर उठाया इसे देखा। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? यूं ही पीछा करती रही हूँ मैं इनका। इसने जवाबन दांत न कोस कर अपनी कारकर्दगी से मुतासिर करना चाहा और सना शशता रह गई थी। सुधर जाओ अबीर, क्यों कर रही हो फजूल की हरकतें? अपनी और उनकी उम्र तो देखो। क्या हुआ है उम्र को? इस बात के आगाज़ से ही इसकी तेवरी चढ़ने लगी थी। वो तुम्हारी बाप की उम्र के हैं। सना ने किसी कदर तलखी से जवाब दिया। अबीर ने सर झटक कर बात उड़ा दी। बाप की उम्र के हैं? बाप तो नहीं। मोहब्बत और उम्र और चेहरे नहीं देखा करती? तुम्हें उनसे मोहब्बत है? सना को जैसे धचका लगा था। तो और क्या, मैं झक मार रही हूँ? वो बरहम होकर गुस्सा भरी नज़रों से इसे घोलने लगी। सना ने होंठ भींच लिए थे। तुम क्या समझती हो, पालोगी उन्हें? मैं कोशिश करना चाहती हूँ आखिरी हद तक। उसका लहजा मजबूत और ठोस था। सना आंखें खोलकर इसे देखने लगी। क्या करोगी? और अबीर ने इस सवाल पर कांधे उचका दिए थे। कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकती, मगर मैं कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहती हूँ, चाहे इस तरह उनकी नज़रों से गिर जाओ। सना ने इस्तेजाबियत सवाल किया। गहरा सांस खींचकर मुतासिफाना लहजे में बोली थी। यू नो अबीर, औरत की अना, इसका वक़ार ही इसकी इज़्ज़त हुआ करती है। और प्लीज़ मुझे मत समझाओ सना, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम करना मेरी सरशत में नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो उम्र भर नाशाद रहूँगी, और मैं नाशाद रहना नहीं चाहती। इसने गोया बात ही ख़त्म कर दी तो सना के पास मज़ीद कुछ कहने को नहीं रहा था। कल के अबर आलूद बेतहाशा सर्द मौसम के बाद आज मतला बिल्कुल साफ़ था। सर्दी भी ऐसी थी जैसे स्वेटर के ऊपर गर्म शॉल लपेटकर और पैरों में मोज़े पहनकर एंजॉय किया जा सकता था। क्योंकि आज छुट्टी थी, इसकी तबीयत पर कसलेमंदी सी तारी थी। छुट्टी का दिन इसकी तबीयत पर पिछले 1.5 माह से बहुत ग्रां गुजरने लगा था कि उस दिन सर दानियाल को ना देखने का ख्याल इसे झुंझलाहट के साथ एक कमी और कसक में मुब्तला किए रखता था। यही वजह थी कि इसने मूड पर छाई बेजारी से छुटकारा हासिल करने को वॉक का प्रोग्राम बना लिया था। सना तो छुट्टी के दिन 12 बजे से पहले नहीं उठती थी, और इसके घर में सना के सिवा और किसी से बनती भी नहीं थी। इसने जॉगर्स पहने, शॉल ओढ़कर चहलकदमी करती हुई बाहर आ गई। मोबाइल इसने साथ ले लिया था। हैंड फ्री लगाकर स्वेटर की जेब में रखा और म्यूज़िक एंजॉय करने लगी। यख बस्ता सर्द हवाएं उसके जिस्म को छूकर गुजरने लगी, मगर वो मगन सी आगे बढ़ती गई। कतार दर कतार तनकर खड़े दरख्तों के बीच से गुजरते वो अपने मनपसंद गोशे में आ गई, जहाँ फितरी हुस्न जा बजा बिखरा हुआ था। सरो कामत, सरसब्ज़ो शादाब दरख्त, हरी भरी घास, ढेर सारे जंगली फूल, ताहद्दे निगाह फैली हरियाली, परिंदों की चहचहाट, फूलों की भीनी भीनी दिल फरेब महक। वो वहीं एक मोबाइल दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मोबाइल बजने पर इसने नंबर देखा, जहाँ दादा का नाम रोशन हो रहा था। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? दादा ने जवाबन खुश दिली का मुजाहरा किया। गहरा सांस भर के नरूठेपन से बोली थी। आपको क्या, मैं जैसी भी हूँ, आपने कौन सा आकर मुझे पूछना है? अरे रे, इतनी नाराज़? यहाँ अपनी सहेली के पास जाके पढ़ने का फ़ैसला तो तुम्हारा अपना था बेटा, पुचकार कर कह रहे थे। मुँह बसोलने लगी। मगर दादा, मुझसे मिलने भी तो नहीं आते ना, मैं अकेली उदास भी तो हो सकती हूँ। दादा इतने बूढ़े होकर इतना सफ़र कैसे करें? तुम आ जाया करो ना, हफ्ते 15 दिनों के बाद। उन्होंने लम्हे भर का तवक्कुफ़ किया, फिर जैसे कुछ याद आने पर बोले थे। और हाँ, तुम्हारी मामा भी तुमसे मिलने आना चाह रही हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में आए। क्यों? इसने आईब्रो चढ़ा कर कहा था, फिर किसी कदर बदतमीज़ी से बोली थी। इन्हें कहें ना ही आए तो अच्छा है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दादा, हर वक्त नसीहत रोक टोक। ऐसे नहीं कहते बेटा, माँ है वो तुम्हारी, अच्छा बुरा तुम्हें समझाना इसका फ़र्ज़ है। अगर मेरी तरबियत ऐसी ही ज़रूरी थी तो वो क्यों मुझे आपके पास छोड़ गई थी? पापा की वफ़ात के बाद अगर वो अपनी 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सकती थी तो मुझे भी खिला देती। मेरा नन्हा सा वजूद बहुत भारी था उन पर। तेज़ तेज़ बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। इसने सख्ती से होंठ भींच लिए। दादा ने बहुत संजीदगी से पूछा था,
تم اپنے دادا کے ساتھ خوش نہیں؟ کیا میری محبت میں، میری توجہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے ابیر؟ ابیر کے آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر گالوں پر ہوتا ہے۔ اس نے خود پر بہت ضبط کیا اور بھیگی روندھی آواز میں جواباً کہا، کوئی کمی نہیں ہے دادا، نہ محبت میں نہ توجہ میں، مگر ماما کی بے حسی مجھے ڈپریس کرتی ہے۔ اگر انہوں نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی تو پھر کس کے خوف سے چوروں کی طرح مجھ سے ملنے آتی ہیں؟ اس کا لہجہ احتجاجی تھا، شکووں سے بھرپور، محرومی سے ٹوٹا ہوا۔ ہر کسی کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں بیٹا، تم ان باتوں کو نہ سوچا کرو، دادا نے دھیرے سے سمجھایا، مگر آج بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی کہ ایسی مجبوریاں دادا، یہ صرف ڈھکوسلے ہیں۔ اوکے اوکے دادا کی جان، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دادا نے اسی قسم کی تسلیاں دے کر فون بند کر دیا، مگر وہ پورا دن اس رنجیدگی کے حصار میں رہی تھی۔ کالی گھٹائیں امٹ کر رہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سرد موسم کے ہمراہ فضا میں تیلتا دھندلا غبار، باواز برستی بوندیں۔ کالج آدھ گھنٹے کے اندر خالی ہو گیا، مگر وہ بڑے بے پرواہ سے انداز میں وہیں سنگی بینچ پر بیٹھی آئس کریم سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ نگاہوں کے سامنے پارکنگ میں ریڈ آلٹو کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا سر دانیال ابھی اپنے آفس میں ہی ہیں، اور اس کے اطمینان کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ خالی کپ اس نے دور اچھالا اور فائل کے ساتھ بیگ اٹھا کر گیٹ سے باہر آ کر مین روڈ پر کھڑی ہو گئی۔ پوائنٹ گزر چکا تھا، ثنا آج آئی نہیں تھی، جب اس نے سر دانیال سے لفٹ حاصل کرنے کا پکا پروگرام سیٹ کر لیا تھا۔ کچھ صورتحال بھی ایسی تھی، انکار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حالانکہ ثنا نے گاڑی بھیجنے کی آفر بھی کی تھی، اس نے منع کر دیا تھا۔ پھر کیسے آؤ گی تم؟ اوپر سے موسم بھی خراب ہے۔ ایسے موسموں میں ہی تو ہیروئنس کے لیے ہیرو غیبی مدد بن کر ٹپکتے ہیں، ہنس کر کہہ رہی تھی۔ مگر ثنا نے نخوت سے ہنکارا بھرا تھا، کون سا ہیرو؟ تمہاری مراد سر دانیال سے ہے؟ قیامت تک تمہارے سپنے کو حقیقت کا رنگ نہیں دیں گے، وہ تو تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں۔ اس کے لہجے میں زوم ہی تھا۔ بکو مت، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہی ہوں تمہیں لینے۔ آرام سے گھر میں رہو، سمجھی؟ مجھے تمہاری اس ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ وہ بچپن سے ساتھ تھی، مری کانوینٹ سے دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا، اور یہ دوستی اتنی خاصی ہو گئی تھی کہ ابیر نے ثنا کی خاطر اسلام آباد کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ دونوں کے مزاجوں میں بہت فرق تھا، اس کے باوجود دوستی مثالی تھی۔ اس نے ٹکا سے جواب دے کر موبائل کو سائلنٹ کر دیا تھا، جانتی تھی ثنا اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ اس نے ریڈ آلٹو کو سبک رفتاری سے روڈ پر آتے دیکھا، اور چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ پریشانی کے بھی آثار پیدا کرتی ہے۔ دانیال بخاری اپنے دھیان میں تھے، ان کی نگاہ اس پر نہیں گئی۔ ابیر خود انہیں ہاتھ سے اشارے سے متوجہ کرنا پڑا۔ دانیال بخاری نے چونک کر اسے دیکھا، اور گاڑی جو آگے بڑھ گئی تھی بیک کر کے واپس اس تک لے آئے۔ سوری سر، آپ کو زحمت تو ہوگی، مگر پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ دیکھیے نا موسم کتنا خراب ہے، آج ثنا بھی نہیں آئی۔ کالج کا تو آدھ گھنٹے پہلے کا آف ہو چکا ہے، آپ اتنی لیٹ کیسے ہو گئیں؟ گاڑی رکتے ہی وہ لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی ایسی بے تکلفی پر دانیال بخاری پریشان سے ہو گئے۔ جب ہی بولے تو لہجے میں خفیف سے خشکی تھی۔ میں لائبریری میں تھی سر، نوٹس بناتے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس نے بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولا، اور ہاتھ اٹھا کر اپنے کٹے ہوئے نم بالوں کو سہلانے کے بہانے بڑی ادا سے جھٹکا۔ آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں گی؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد دانیال نے ہی سے مخاطب کیا تھا۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نو سر، میرا نہیں، ثنا کا گھر۔ میں ثنا کے گھر پر ٹھہری ہوئی ہوں، میں تو پشاور میں رہتی ہوں دادا کے ساتھ۔ پھر وہ مسکرا کر ایڈریس بتانے لگی۔ دانیال نے دانستہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ونڈو اسکرین پر گرنے والی اکا دکا بوندیں اب تسلسل سے پڑنے لگی۔ سر، ایک بات اکثر مجھے الجھاتی ہے، آپ اتنے ڈیسنٹ ہیں، اس قدر خوبرو، پھر بھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، کیوں؟ انہیں ڈرائیو میں محو پا کے وہ ان میں گم ہو رہی تھی کہ ان کی ایک سرد سی نگاہ پر حواسوں میں لوٹتے کسی قدر ڈھٹائی سے بولی تھی۔ دانیال بخاری کی کشادہ پیشانی پر ایک ناگواری کی شکن نمایاں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی۔ انہوں نے کسی قدر رسانیت سے جواباً کہا، ایسی رسانیت جس میں نخوت کی واضح آمیزش تھی۔ عزلی اعتماد سے مسکرائی۔ سر، میرا مشاہدہ ہے کہ شادی نہ کرنے یا نہ ہونے کی دو اہم وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو وہ انسان محبت میں ناکام ہوتا ہے،
یا پھر کسی نقص کی وجہ سے شادی میں رکاوٹ آتی ہے، مثلاً معذوری، کم حیثیت وغیرہ؟ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ سر؟ وہ بہت مدبر بنی پوچھ رہی تھی۔ دانیال بخاری کے چہرے کا تاثر ایک دم پتھریلا پن سمیٹ لایا۔ جواب میں کچھ کہے بغیر انہوں نے گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھائی تھی۔ ابیر کو خفت نے آن لیا۔ دھیان سے سر، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جواب میں خاموشی سرد مہری رہی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھر کے اپنی منزل کو دیکھا تھا۔ تھینکس اے لاٹ سر، ریئلی یہ سفر میری زندگی کا سب سے یادگار، حسین، خوشگوار سفر ہے۔ ویسے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا سر، کسی قدر جذب اور سنجیدگی سے کہتی آخر میں پھر پٹری سے اتر گئی تھی۔ کسی بھی انجان غیر شناسا مسافر کو لفٹ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان راہ چلتوں کے ساتھ اپنے پرابلم بھی شیئر کرنا شروع کر دوں۔ ہاں، آپ کے لیے سفر یادگار یا خوشگوار ہو، میرے لیے میرے ضبط اور برداشت کی حد تھا۔ آئندہ میں کسی کو لفٹ دینے سے شاید گریز کروں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اس سرد اور بھیگے موسم کے باوجود جیسے وہ جل اٹھی تھی۔ اتنا تکبر اور غرور آپ کو یہ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے سر۔ سلگتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ آنٹی تمہارا انتظار کر کر کے چلی گئیں بیچاری۔ کون آنٹی؟ اس نے استفہامی نگاہ سے اسے دیکھا۔ جواباً ثنا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ تمہاری ماما، اور کون؟ بہت اچھا ہوا چلی گئیں، مجھے ان سے ملنے کا کوئی شوق بھی نہیں۔ انتہائی بدمزگی سے کہتی واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ کا شاور لے کر آئی تو سردی سے دانت پچ رہے تھے۔ ثنا نے آنکھیں پھاڑ کے سے دیکھا تھا۔ پاگل ہو تم، اتنی سردی میں بات لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی ٹھنڈے پانی سے؟ آگ لگی ہو تو ٹھنڈے پانی سے ہی بجھانی چاہیے۔ بال سلجھاتے ہوئے مسلسل کپ کپا رہی تھی۔ موڈ کیوں آف ہے؟ سر نے تو عزت میں برکت نہیں ڈالتی۔ ثنا نے بغور اس کا سرخ چہرہ دیکھا جو اس سوال پر کوئلے کی طرح سے دہکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ثنا نے آتش دان میں مزید لکڑیاں جلاتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یعنی اس کا قیاس درست تھا۔ اسے تعصب نے گھیر لیا۔ ایک ساتھ ہی بہت سارا ایندھن آتش دان میں ڈال کر وہ اس کی سمت گئی۔ میں تمہیں سمجھاتی تھی نا کہ تم مجھے اب بھی مت سمجھاؤ، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ عورت کا انتقام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ مٹھیاں بھیج کر پھنکاری ثنا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے؟ تم یوں آپے سے باہر ہو رہی ہو؟ اور ابیر، ایک بات تم بھول رہی ہو، تم ایک لڑکی ہو اور یہ حرکتیں لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی۔ تم چپ رہو۔ اچھا، مجھے تمہارے مشوروں یا نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دبے ہوئے لہجے میں چیخی تو ثنا نے خاموشی میں ہی عافیہ جانے۔ اسے سمجھانے کا کام پھر کسی وقت پہ چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی ڈاک ہے سر۔ ابھی وہ کالج سے آ کر فریش ہو کر چائے پی رہے تھے جب ملازم نے کچھ لفافے ان کے سامنے لا کر رکھے۔ انہوں نے سب چھوڑ کر سفید بند لفافہ اٹھایا جس کی پشت پر پشاور کی مہر بتا رہی تھی کہ بھیجنے والا کون ہے۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے پہلے سگریٹ سلگایا تھا، پھر لفافہ چاک کر کے اندر سے طے شدہ کاغذ نکالا۔ السلام علیکم، جیتے رہو، کیسے ہو برخوردار؟ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے تم اپنے آغا جان کو بھلا بیٹھے ہو۔ جاتے ہو تو مدتوں پلٹ کر خبر نہیں لیتے۔ تمہیں تو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ تمہارے انتظار میں لگی آنکھیں عمر کے آخری مراحل طے کر رہی ہیں۔ بجھتے ہوئے دیے کی لو تو آندھی کے ایک کمزور سے جھونکے سے بھی دم توڑ سکتی ہے بیٹا۔ کب تک کسی نامراد کی وجہ سے خود کو سولی پر لٹکائی رکھو گے؟ اب بس کر دو اور مان جاؤ۔ میری زندگی میں یہی خوشی مجھے دے دو تو یہ بوڑھا سکون سے مر سکے گا۔ ویسے اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میرے پاس تمہارے لیے ایک معقول رشتہ ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے میری، تمہاری طرح اگر تمہیں اس کا ساتھ قبول ہو تو۔ بیٹا کسی احسان کا بدلہ نہیں مانگ رہا، بس خواہش ظاہر کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ تم اسی جگہ شادی کرو، اپنی پسند بتا دو، میں جی جان سے اسے تمہارے لیے مانگنے جاؤں گا۔ تنہائی زہر قاتل ہے دانیال، اور میں تمہیں یہ زہر پیتے نہیں دیکھ سکتا۔ بس اب فیصلہ کر لو، اپنا بہت خیال رکھنا۔ جواب کا منتظر، تمہارا آغا جان۔ دانیال بخاری نے خط واپس رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہونے لگی تھی، عجیب کشمکش میں پڑ گئے تھے۔ ایک طرف وہ انسان تھے جن کو خدا نے تب ان کا سہارا بنایا تھا جب وہ سہارے کے بغیر اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد آغا جان نے ہی اپنے دوست کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور کسی طرح بھی انہوں نے اسے اپنی اولاد سے کم جانا ہو، اسے تربیت، تعلیم، توجہ، محبت کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ وہ بھی کتنے بہل گئے تھے، زندگی کتنی سہل تھی۔ ان دنوں جب وہ مغرور آنکھوں والی ان کی زندگی میں آئی،
और सारी बहारें जैसे उनसे रूठ गईं। वो चंद साल बड़ी थी उनसे। आगा जान ने जिस लड़की को इसकी ट्यूटर रखा था वो इसके रख रखाव सादा से चेहरे के मद्दाह हो गए। 6 माह उनसे ट्यूशन लेने के बाद जब दानियाल को लगा वो इसके बगैर नहीं रह सकते, एक दिन उन्होंने दिल कड़ा करके अपनी मोहब्बत आश्कार कर डाली थी। मैं आपको चाहने लगा हूँ तमकनत, और आपको हासिल करना चाहता हूँ। 3rd ईयर के स्टूडेंट के मुँह से ऐसी बात सुनकर तमकनत, जो वाकई तमकनत थी, उसके चेहरे पर गैज़ व गज़ब उमड़ आया था। पहले तो हैरत की ज़्यादती से गूंग रही, फिर वो जैसे इश्ताल से बफर उठी थी। आपको जुर्रत कैसे हुई दानियाल मुझसे इतनी फजूल बात कहने की? आपके नज़दीक मेरी हैसियत इतनी गई गुजरी है कि आप अपनी टीचर के एहतराम को भुला कर ये घटिया बात कह के? दानियाल उसके भड़क उठने पर बौखला गया था। 18 साल की उम्र का वो एक जज्बाती लड़का ज़रूर था, मगर ये वाहिद लड़की थी जिसके लिए इसने बहुत अनोखे जज्बे महसूस करने के बावजूद बहुत एहतराम से सोचा था। सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो मिस एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, मगर ये हकीकत है, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और आपसे शादी। अपनी ज़ुबान को यहीं लगाम दे दो दानियाल, आइंदा कभी मुँह से ही बात ना निकालना। तुम्हारे लिए महज दिल लगी होगी, मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। तमकनत के तेवर बेहद कड़े हो गए थे। वो बात मुकम्मल करके अपना बैग उठाकर खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके बगैर मर जाऊँगा, आप मेरी बात। उसकी बात अधूरी रह गई थी। तमकनत का थप्पड़ इसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से पड़ा था। गूंग सा रह गया। ये तमाचा नहीं, तुम्हें आइंदा खुद से बड़ी छोटी हर किस्म की ख़वातीन से तमीज़ से बात करने का सबक सिखाता रहेगा। आज के बाद मेरा रास्ता रोकने और इस किस्म की 3rd क्लास बातें करने की ज़रूरत ना करना। तमकनत अगर इतनी ही कमज़ोर होती तो अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करते हुए ख़ानदान भर की मुखालफत मोल लेकर बाहर ना निकलती। अपनी चादर मज़ीद पेशानी तक खींचती वो गोया अपने इरादों की मजबूती इस पर ज़ाहिर करती चली गई, और दानियाल की तड़प उसकी मोहब्बत में गोया इजाफा कर गई। इसे सब कुछ भूल गया सिवाय तमकनत के। वो जैसे इसके हसूल की खातिर पागल होने लगा था। जब वो स्कूल के सामने पूरा 1 हफ़्ता जून की तपती दोपहरों में महज इसकी एक झलक देखने को घंटों झुलसता रहा था, एक दिन तमकनत ने इसके नज़दीक आकर दांत पीसते हुए कहा था, क्यों कर रहे हो ऐसा? आप जानती हैं। वो इसके मुखातिब करने पर खिल उठा था। शायद मैं तुम्हारे लिए चैलेंज बन गई। यकीन करो दानियाल, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में किसी ज़िद्दी बच्चे से बढ़कर हरगिज़ नहीं, जो किसी मनपसंद चीज़ के लिए मचल रहा है। तो कब तक मचलेगा? तब तक जब तक आपको मुझ पर रहम नहीं आ जाता। उसके इरादे ठोस और मजबूत थे। तमकनत यूँ मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे की अहमकाना बात पर मुस्कुराया जाए। मुझे तो अब भी तुम पे रहम आता है पगले। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी अनकरीब शादी हो रही है। आप? वो एकदम शॉक्ड रह गया। आप ऐसा नहीं कर सकती। वो इस सदमाती कैफियत से निकल कर चिल्लाया। तब तमकनत ने मखसूस इत्मीनान तहम्मुल से इसे मुखातिब किया था। मेरी बात सुनो दानियाल, मैं आज आखिरी बार तुम्हें समझाने आई हूँ। ऐन मुमकिन है तुम्हारी वजह से मेरा घर बनते बनते रह जाए। कोई भी मर्द इतना आला ज़र्फ़ नहीं होता कि अपने होने वाली बीवी में किसी और को इन्वॉल्व देखे और बर्दाश्त कर ले। याद रखना दानियाल, तुम्हारी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए भी कि मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी जैसी औरतों पर किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। मैं तो फिर भी जैसे एक जुआ खेल रही हूँ जिसमें कामयाबी के इम्कानात 1% किए जा सकते हैं, मगर मैं उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहती। क्या मसला है आपके साथ? वो बंदा आपको पसंद नहीं करता? दुख से चूर था। तमकनत की बात इसके लहजे के गैर मामूली पन ने इसे ठिठका दिया। अगर ऐसा होता तो शादी तक का मरहला कैसे आता? दुख से हंसी, फिर जैसे संभल कर एक नए दुख का शिकार होकर आहिस्तगी से इसे मुखातिब किया। मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है दानियाल जहाँ का हवाला किसी भी गैरतमंद बाइज़्ज़त इंसान को सुनना भी गवारा नहीं। आफाक तो बहुत जीदार इंसान है कि मुझे अपना रहे हैं। मैं सारी उम्र उनका ये एहसान नहीं भूलूंगी। दानियाल ने अब की हैरत से उसे देखा। वो इतना ना समझ भी ना था कि उसकी बात ना समझता। आप ये रिस्क मत लें तमकनत, पता नहीं वो इंसान कितना ज़र्फ़ रखता हो। मैं आपको अपनाऊंगा और आपके साथ पर सारी उम्र फ़ख्र करूंगा, यकीन करें मेरा। वो जिस कदर जज्ब से कह रहा था, तमकनत इसी कदर अजीब हंसी हंसी थी। तुम क्या समझते हो, कल के बच्चे की बात पर ईमान ले आऊँगी? दानियाल, अगर आफाक किसी वजह से मुझे छोड़ भी देगा ना, मैं तब भी तुम्हें नहीं अपनाऊँगी।
तुम मेरी आखिरी तरजीह भी नहीं हो, इसने कहा था और मजबूत कदमों समेत इससे दूर होती चली गई थी। वो बहुत बुरी तरह से रद्द किया गया था जब ये मोहब्बत के जज्बात पर नफ़रत और इंतकाम के जज्बे गालिब आ गए और वो बफरा था। आगा जान के कमरे से उनका लोडेड रिवाल्वर लेकर जब वो बहुत ख़तरनाक इरादों से हवेली से भाग रहा था। बीबी जान को जाने कैसे उसके इरादों की खबर हो गई थी। कहाँ जा रहे हो दानी? उन्होंने इसका रास्ता रोक लिया था। इसके सुर्ख लहू छलकाती आंखों में झाँक कर इस्तफसार किया था। बीबी जान, वो कहती है इसे मेरी ज़रूरत नहीं। वो मुझ पर किसी और को तरजीह दे चुकी है। मैं इसके इस गरूर को तोड़ डालूंगा। मैं इस आदमी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसकी खातिर इसने मुझे ठुकराया। कौन? किसकी बात कर रहे हो? तमकनत बेगम की, एक तवाइफ ज़ाती है। तनतना देखिए आप इसका। आपके दानी को बड़े ज़ौम से ठुकराया इसने। ज़ख्मी नाक की तरह से फुनकार रहा था। अना मजरूह हुई थी तो वो भी रिवायती मर्द बन गया था। मोहब्बत दूर खड़ी हैरान थी। शैतान अपने दाव की कामयाबी पर अब हंस रहा था। वही तुम्हारी ट्यूटर? बीबी जान के लहजे में हकारत थी। दांत भींचे शद्दोमत से सर हिलाने लगा। अच्छा, तो इसके हुस्न का फसूं तुम्हें भी दीवाना कर क्या? गलती मेरी थी। मुझे एक गंदे ख़ानदान की औरत को घर में घुसाना ही नहीं चाहिए था। बीबी जान ने कितने तज़हीक आमेज़ लहजे में कहा था। दानियाल उनके एक लफ्ज़ से चौंक उठा था। क्या मतलब बीबी जान? मुझे भी? क्या कोई और भी इस घर से? मारे तहय्युर गैर यकीनी के बाद अधूरी ही छोड़ क्या? हाँ, तुम्हारे ज़हीन व फ़त्तीन काबिल फ़ख्र आफाक लाला का भी दिमाग ख़राब हुआ था। और इस बाज़ारी औरत के लिए पागलपन देखो ज़रा इसका। इसकी खातिर मुझे मेरी मोहब्बत शफ़क़त ही नहीं, अपने हिस्से की जागीर भी छोड़ क्या? तो वो कोई और नहीं आफाक लाला? इसे जैसे सांप सूंघ क्या? ख़ुद को संभालो दानी बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बीबी जान के लहजे में अजीब सी बेचारगी थी। दानियाल ने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर हारा हुआ महसूस किया था, पर वो इस दुख को भुलाने की गर्ज से मुल्क से बाहर चला गया। आला तालीम हासिल करके आगा जान की मिन्नत समाजत पर वापस लौटा तो उन्होंने इसे शादी पर मजबूर करना शुरू कर दिया, मगर वो अपने दिल को कभी आमादा ना कर सका। दिल ने जो जगह तमकनत को दी थी वो किसी और को देने पर आमादा नहीं था, और वो दिल से मज़ीद कोई नाइंसाफ़ी नहीं चाहता था। जब ये आगा जान को इनकार कर दिया। लाहौर में इसने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुलाजमत मिली तो वो चुपचाप वहाँ चला आया। साल 2 साल बीत गए और वो तन्हा ही ज़िंदगी के शब व रोज़ बिताता रहा। तमकिनत ने जिस जज्बे को दिल लगी का नाम दिया था वो तो दिल की लगी थी, जो ऐसी लगी थी कुछ और सुझाई ही ना देता था। कभी कभार उनका जी चाहता ज़िंदगी की किसी मोड़ पर अचानक उन्हें मिल जाए, फिर वो इसे बताएं, इसे जिताएं कि मेरी मोहब्बत, मेरी वफ़ा कितनी पुख्ता थी, जिसे तुमने दरे ख्वाह इतना न जाना था कि आखिरी मुलाकात के वो आखिरी अल्फाज इन्हें पूरी जुज़ियात याद थे। अगर ज़िंदगी की किसी मोड़ पर तुम्हारा अपना इंतखाब करदा हम सफ़र तुम्हें दगा दे जाए तो मुझे आवाज़ दे लेना, इसलिए कि मैं तुम्हारा इंतखाब ना सही, तुमसे मोहब्बत में सच्चा ज़रूर हूँ, और इस सच्चाई का, मेरी वफ़ा का एतबार तुम्हें मेरी वो तन्हाई दिलाएगी जो मैं किसी का हाथ ना थाम कर अपने लिए ख़ुद तजवीज़ कर रहा हूँ। इस तरह मैं गोया तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम कभी आओ तो मेरे दरवाज़े तुम्हें खुले हुए मिले। और इस बात के जवाब में तमकिनत ने सर झटक दिया था। इस पर इसकी बात की अहमियत भी बस इतनी ही थी, और वह शिकस्ता सा लौट आया था। उन्होंने आगा जान का ख़त दराज में डाल दिया। उनका अभी भी आगा जान की बात मानने का कोई इरादा नहीं था। वो धीरे धीरे चलती आके सतून के साथ लग के खड़ी हो गई। दादा की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने फ़ोन करके इसे बुलवाया था। हवेली पहुंची तो दादा को मामूली सा बुखार था। उसका मूड इस अफरा तफरी के संदेशे पर बुरी तरह से बिगड़ा। अभी तो इसे सरदानियाल से अपना बदला लेना था कि दादा के बुलावे ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। आप तो अच्छे भले हैं दादा, फिर भी मुझे बुलवा लिया। आपको पता है पढ़ाई का कितना हर्ज होगा मेरी। वो अपनी झुंझलाहट उन पर उतार रही थी। मामूली बीमारी भी अब डराने लगी है बेटा। मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तुम्हारे चचा ताऊ सब मुल्क से बाहर अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंप कर अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। यानी आप मेरी शादी करने वाले हैं? वो भड़क उठी और दादा मुस्कुराने लगे। हाँ, मैं अपनी प्यारी सी बिटिया को दुल्हन बना देखना चाहता हूँ, मगर दादा मैं अभी पढ़ रही हूँ, इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती।
वो जितनी भी बोल्ड थी मगर दादा से मुंह फाड़ के ना अपनी पसंद जाहिर कर सकी ना ही साफ इनकार। तुम शादी के बाद पढ़ लेना बेटा, मुझे अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो लेने दो। उनके लहजे में बेचारगी सी थी। उसने कान नहीं धरे। आप मेरा फ़र्ज़ मेरी माँ के लिए छोड़ दें। आज तक उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, यही निभा लेना। किसी भी तरह उनकी तवज्जो इस टॉपिक से हटाना चाहते थे। दादा दुख से मुस्कुराए। अगर वो इस काबिल होती तो तुम्हें इतनी छोटी उम्र में मेरे हवाले क्यों कर जाती? आप ठीक कहते हैं, वो इस काबिल ही नहीं। फिर से जहर खंद होने लगी। दादा को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो टोक कर बोले, वो जैसी भी है बहरहाल तुम्हारी माँ है, मगर मैं ऐसे सफ़ाक बेहिस लोगों से कोई ताल्लुक़ वास्ता रखना नहीं चाहती। निरूठेपन से कहती वो उनके सामने से उठ गई थी और अब तवील बरामदों में भटकती हुई वो ये सोच सोच कर मुस्तरब हो रही थी कि दादा को आखिर किस तरह से इस काम से बाज रखे। बिलाखिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आपने मुझे इतनी एमरजेंसी में बुलवाए कि परेशान होकर भागा आया हूँ। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? दानियाल बुखारी आगा जान के सामने बैठे थे। आगा जान आसूदगी से मुस्कुराती है। अगर मैं इस तरह ना कहता तो तुम शायद कभी ना आते। अब ऐसी भी बात नहीं है आगा जान, आपकी बहुत अहमियत है मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने आगा जान के हाथ को हाथों में लेकर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो आगा जान ने बहुत ध्यान से उन्हें देखा। सच कह रहे हो दानी, इसमें झूठ क्या है आगा जान? आप मुझ पर शक क्यों करने लगे हैं? तो फिर मेरी बात मानकर मुझे यकीन सौंप दो दानियाल, मैं मान दूंगा। उन्होंने आराम से कहकर उन्हें मुस्तरब कर डाला। अब वो आगा जान के कहे बगैर भी जान सकते थे कि उनकी अगली बात क्या होगी। उन्होंने बहुत कर्ब से गुजरते हुए सर झुका लिया। एक कौल अपनी मोहब्बत और वफादारी के निभाने का था, दूसरा मोहब्बत और एहसान मंदी के इम्तहान में सुरखरू होने का। तरजीह मुश्किल थी, बहरहाल नामुमकिन नहीं कि उन्हें उनके एहसान को बहरहाल फरामोश नहीं करना था। आपका हर फैसला मेरे लिए काबिल एहतराम है आगा जान, आप मुझे अपना फर्मा बलदार पाएंगे। उन्होंने बोझल आवाज़ में कौल तमकिनत के दिलकश तसव्वुर के इन 20 सालों में पहली बार निगाह चुरा ली। आगा जान ने पत्थर को पिघलते देखा और खुशी से निहाल होकर उन्हें गले से लगा लिया। बहुत अच्छा फ़ैसला है बेटा, देर आयत दुरुस्त आयत। खुदा तुम्हारा नसीब अच्छा करे। बहुत देखी भाली लड़की है, पोती है मेरी। तुमने इसे कभी नहीं देखा होगा। तुम यहाँ रही ही कब हो? इसके बचपन में ही एक आध बार चंद दिनों के लिए आए थे। पता नहीं कौन थे वो जिसकी खातिर तुमने अपने आगा जान को भी भुलाए रखा। खैर दफ़ा करो, मैंने इसलिए भी तुम्हें अबीर से मंसूब किया है कि इस बहाने तुम मुझे भी शक्ल दिखा जाया करोगे। आगा जान का मूड एकदम खुशगवार हो गया था, मगर वो जैसे इस फैसले के बाद इतना ढह गए थे कि उनकी कही इन तमाम बातों में से शायद ही कोई एक उनके पल्ले पड़ी हो। यूँ ही गुमसुम से बैठे रहे। क्या बात है दानी बेटा, अगर तुम्हें किसी किस्म का इतराज़ है तो? उनकी गायब दिमागी गंभीर चुप को महसूस करके आगा जान ने अपनी खुशी समेटकर उन्हें चौंकाया। वो जैसे सोच हो गया था, गहराइयों से निकलकर खाली नज़रों से उन्हें देखते हुए बेदिली से मुस्कुराए। ऐसी कोई बात नहीं आगा जान, आप फिक्र ना करें। उन्होंने नरमी से कहकर तसल्ली आमेज़ अंदाज में उनका हाथ थपका और गहरा सांस खींचा। जब एक काम करना ही तय ठहरा तो फिर वो कोई हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी सोच ने उन्हें रिलैक्स करने के बजाय उनकी थकान में इजाफा कर डाला था। आगा जान ने उनके हाँ कहते ही मज़ीद ताख़ीर मुनासिब ख्याल नहीं की और अगली शाम ही निकाह की सुन्नत अदा कर दी। मेहमान खाने के बाद जब चले गए तो आगा जान एक बार फिर दानियाल की तरफ मुतवज्जा हुए। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का मान रखकर बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। आगा जान ने अपने नातवां बाजुओं में उनके लंबे चौड़े कड़ियल वजूद को समोने की कोशिश करते हुए गलोगीर आवाज़ में कहा। तो दानियाल अपने किसी ख्याल से चौंक कर शर्मिंदा से हो गए। कैसी बातें करते हैं आगा जान, हकीकत तो ये है आपने अपने एहसानों का बोझ मेरे कांधों पर मज़ीद बढ़ा दिया है। उनकी बात पर आगा जान ने नरमी से सर को झटका था, फिर नम आवाज़ में बोले, अच्छा बस छोड़ो फजूल की बातें। ऐसा करो, अबीर से मिलना है तो मिल लो। कौन अबीर? उन्होंने सरसरी से अंदाज में कहते मुस्तफसराना निगाहों से इन्हें देखा। आगा जान कदरे ठिठके। अबीर मेरी पोती, तुम्हारी बीवी? अभी निकाह के वक्त 3 मरतबा इसका नाम लिया गया था तुम्हारे सामने। दानियाल एकदम गड़बड़ा से गए। यकीनन उनकी गायब दिमागी का मुजाहरा इस वक्त आगा जान को भाया नहीं था। जी बिल्कुल, सॉरी, वो मैं कुछ और सोच रहा था। बेरब्त से होने लगे, इन्हें ढंग की वजाहत भी नहीं सोची।
आगा जान बहुत ध्यान से उन्हें देख रहे थे। इट्स ओके, जाओ अब इससे मिल लो। मैं वैसे भी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, उन्होंने किसी कदर संजीदगी से कहा तो दानियाल उनके सामने से हट गए। आगा जान के बताए कमरे की सिमत जाते उन्हें गुमान तक ना था ये वही अबीर हो सकती है जिसे वो बुरी तरह झिड़क कर चले गए थे। वो अजीब दुल्हन थी जिसके हाथों पैरों पर ही ना महकी थी न तन पर सुर्ख जोड़ा था, बिना किसी जेवर गहने के, बिना किसी सिंगार के भी वो इस पल सिर्फ ताज़ा गुस्ल से ही निखर कर गोया चौदवी के चांद की मानी जगमगाने लगी थी। दादा के फौरी निकाह के आर्डर पर वो झुंझलाहट का शिकार हुई। इनकार कर देने की नीयत से दादा के कमरे की जानिब आई तो यहाँ दानियाल बुखारी को देखकर पत्थर की हो गई। उनकी बातचीत को सुनकर इसे यूँ लगा जैसे वो फर्श से यकलख्त अर्श पर जा पहुँची हो। मौजज़ा ही तो हुआ था, जो नामुमकिन था वो मुमकिन होने जा रहा था। तो ये खुशबख्ती इसके नसीब की थी जिसे इसने पूरी आमादगी के साथ कबूल कर लिया था। जाइए सर, अबीर ने आपकी तमाम ख़ताओं को माफ़ किया। निकाह नामे पर साइन करते हुए इसने बड़ी अनोखी तरंग में आकर सोचा था। सब कुछ इतनी एमरजेंसी में हुआ था कि इसका हुलिया भी अजीब सा हो रहा था। काजी साहब के कमरे से जाती वो अलमारी से अपना सबसे अच्छा जोड़ा निकाल कर वॉशरूम की सिमत भागी और दानियाल के आने से पहले वो बहुत अच्छी तरह तैयार होना चाहती थी। इतना तो इसे ही पता था अब बहुत जल्द उनसे सामना होगा, मगर इतनी जल्दी की से उम्मीद नहीं थी। बात लेकर वॉशरूम से निकली तो दरवाजे पर बहुत मध्यम अंदाज में दस्तक हो रही थी। यकीनन मुलाजमा होगी, खाना लेकर आई होगी। इसने इसे कयास से अंदर आने की इजाज़त दी। खुद गुनगुनाते हुए गीले बाल तौलिए से खुश करके तौलिया बेड पर उछाल दिया। ब्रश उठाने को ड्रेसिंग टेबल की सिमत मुड़ी और ड्रेसिंग टेबल के आईने में दिखाई देते दानियाल के साकिन अक्स को तकते उसकी गुनगुनाहट होंठों में ही दम तोड़ गई। भरपूर शौक मुस्कुराहट के साथ उनकी सिमत एक झटके से पलटी। जो हैरत और शायद रंज से पत्थर बने यकटक उसे देख रहे थे। उसकी आंखों में फतह का खुमार चमक बंद कर उतरा और नाज से मुस्कुरा दिया। आपको मुझे यहाँ देखकर हैरत तो हुई होगी ना सर, मगर देख लें, राह चलती वो लड़की आज आपकी शरीक हयात के रूप में आपके सामने मौजूद है। तुम अबीर, तुम? वो जैसे सदमे, रंज और किसी अजीम नुकसान पर शशतल थे। हाँ मैं, बताइए आपको अपनी मनकोहा के रूप में कैसी लगी हूँ? गीले बाल झटकते हुए ऐन उनके सामने आन रुकी। जदीद तराश खराश के सोट में इसका होश रुबा सरापा हवासों पर बिजलियाँ गिरा रहा था। इस पल दुपट्टे से बेनियाज थी और इसने इस तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी। दानियाल को इसकी बेबाकी बहुत शिद्दत से महसूस हुई तो लब भींचते हुए निकाह का साविया बदल डाला। आप यकीनन धोखे में मारे गए हैं सर। अगर आपको पता चल जाता तो आप इनकार कर देते। मैं भी इनकार करने ही आ रही थी, आपको देखा, इरादा बदल लिया। क्या खेल खेला है ना नसीब ने। मुझे हारी हुई बाजी दी और आपको जीती हुई बाजी हरा किया। वो खिलखिलाकर हंस रही थी। दानियाल ने भींचते हुए होंठों को और भी सख्ती से भींच लिया। कुछ कहे बगैर कदम दरवाजे की सिमत बढ़ा दिए। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो बताते जाइए, अब मैं आपको क्या कहूँ? दानियाल साहब, या फिर सर, या सरताज। उसकी आंखों में शौक़ी और शरारत थी तो आवाज़ में भरपूर खनक। उनका बाजू पकड़े हुए बड़े नाज से पूछ रही थी। उन्होंने एक झटके से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाल लिया। आगा जान के मुझ पर लातादाद एहसानात हैं। मैं उन एहसानों के एवज़ तुम्हें अपनाने पर मजबूर हुआ हूँ। जैसी भी सही, बस ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, मुझे बेबाक और बोल्ड लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। उन्होंने बेहद ठहरे हुए लहजे में बेहद नफ़रत से कहा और पलटकर दरवाज़ा पार कर गए। अबीर ने उनकी बात सुनी और जैसे सुनकर उड़ा दी। वो बड़े ध्यान से तैयार हो रही थी। इस वक्त इसके अरमानों पर ओस गिर गई जब शाम को दादा से मुलाकात पर पता चला कि दानियाल वापस लाहौर जा चुके हैं। क्यों दादा, क्या आपके लयपालक बेटे साहब इतने मसरूफ़ हैं कि अपनी शादी का पहला दिन भी अपने घर पर नहीं गुजार सके? वो इस सदमे से निकली तौहीन के एहसास से सुलग गई। दादा ने बहुत हैरत की निगाह से इसका गुस्सा देखा। खैरियत है ना बेटा? कहाँ तो तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी, कहाँ अब दानी के चले जाने पर खफा हो रही हो? उनके लहजे में जो छेड़ और शोखे का रंग था उसको महसूस करके ज़रा सा झींपी।
پھر منہ پھلا کر بولی تھی، اس لیے کہ اب جب آپ نے مجھے مجبور کر ہی دیا ہے تو میں نے بھی مشرقی لڑکی کی طرح دل و جان سے اس فیصلے کو قبول کیا ہے۔ مگر دادا، آپ کے بیٹے نے آپ کی حسین و جمیل پوتی کی بہت انسلٹ کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، میرا لے پالک بیٹا نہیں ہے، میں نے اسے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہا تھا ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی پر وہ چھٹیاں لے کر آئے گا۔ انہوں نے مسکرا کر وضاحت دیتے گویا پوتی کا موڈ بحال کرنا چاہا تھا۔ آپ کے صاحب بہادر ہمارے کالج میں ہی پڑھاتے ہیں، بتایا تو نہیں ہوگا؟ اس نے ایک اور شکایت کی۔ دادا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ جانتا تک نہ تھا کہ عبیر میری پوتی ہے۔ چائے پینی ہے تو بنوا لو، میں نے تو کچھ دیر قبل دانیال کے ساتھ پی لی تھی۔ دادا نے یکدم موضوع بدل کر کہا تو بے دلی سے سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اب کب آئیں گے آپ؟ اس نے خود فون کیا تھا، سلام کے بعد چھوڑتے ہی پوچھا۔ جواباً چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رسانیت سے گویا ہوئے، میرا وہاں کا چکر روز روز نہیں لگتا، سالوں بعد حویلی کے در و دیوار دیکھ پاتا ہوں۔ مگر اب صورتحال مختلف ہے جناب، آپ کی جوان خوبصورت نئی نویلی دلہن ہے یہاں۔ اس نے بہت زوم سے اٹھلا کر کہا۔ اگلے لمحے ان کے جواب پر یہ زوم قدموں کی دھول بن چکا تھا۔ مگر مجھے اس بدلی ہوئی صورتحال سے بھی فرق نہیں پڑا، میرا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اس سبکی پر تل ملا اٹھی، جب ہی چیخ پڑی، تو یہ بات آپ دادا کو بتائیے۔ دوسری سمت خاموشی چھا گئی، تب وہ اس خاموشی پر بھڑک کر بولی، میں آپ کو اپنے حق کو غصب کرنے نہیں دوں گی دانیال صاحب، یاد رکھیے گا۔ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، البتہ اگلے لمحے کال ڈراپ ہو گئی۔ وہ ضد چھوئی تھی اور اسی غصے میں پھر ان کا نمبر ڈائل کیا، کال ریسیو نہ ہوئی۔ وہ بھی ڈھیٹ بن گئی تو دوسری طرف سے سیل آف کر دیا کیا۔ بنا سوچے سمجھے اٹھی، دادا کے پاس چلی آئی۔ دادا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہیں فون پر بات کرتے دیکھ کر بھی اس نے کہا تھا۔ دادا نے ہاتھ کا اشارہ رکنے کے لیے کیا اور بات جاری رکھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے جس کے لیے میری بیٹی کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ دادا نے فون بند کر کے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر شگفتگی سے استفسار کیا۔ وہ اصل بات کہتے کہتے یکدم جھجک گئی۔ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے دادا، آپ نے مجھے یہاں بلوا کے بٹھا لیا ہے، اس سے کچھ تو کہنا تھا۔ دادا جیسے اس کی بات پر قائل ہونے والے انداز میں بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر اب تمہارے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ میں تنہا تو کرنے سے رہا۔ اس روز بھی دانیال نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کا پرسوچ انداز دیکھ کر عبیر کو تاؤ آنے لگا۔ انہوں نے نہیں کی تو آپ کر لینا، ویسے بھی ضرورت ہماری ہے، ان کی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں بات کروں گا اس سے۔ ان کے نرمی سے کہنے پر کسی حد تک مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ لان میں جھولے پر بیٹھی تھی، گود میں پروین شاکر کی کتاب بھی، کانوں پر ہیڈ فون لگا تھا۔ ایک ٹائم میں وہ میوزک بھی سن رہی تھی اور کتاب بھی پڑھ رہی تھی، جھولا بھی جھول رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ دل کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا، جب بالکل غیر متوقع طور پر وہ ایش گرے سوٹ میں اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ انہوں نے کسی قدر سرسری سے انداز میں جواب دیا تھا۔ جواباً اسے شوخی سوچ گئی، آپ کے سامنے ہوں، آپ بتائیے نا کیسی ہوں؟ ویسے آج تک جتنے بھی لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے، بہت خوبصورت ہوں۔ اپنے روبرو پاتے خوشی، انبساط فخر اور تبسم اس کے انگ انگ سے عیاں ہونے لگا تھا۔ آغا جان موجود ہے نا؟ وہ اس کی بات سرے سے اگنور کر کے عبیر کے اندر توہین کے سلگتے احساس نے آگ لگاتی۔ دل ملا کر اٹھی، آگے بڑھتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ ایک بات بتائیں، آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے بھی بھاپ نکل رہی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ فضول باتیں مت کرو، آہستگی سے کہہ کر قدم بڑھا چکے تھے، جب اس کی مدھم مگر بھیگی آواز پر ٹھٹکے تھے۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے سر، مجھے اس طرح سے اگنور کر کے اتنی بڑی سزا مت دیں۔ انہوں نے گردن موڑی، ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے سسک رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی سے دیکھتے رہے، پھر تیزی سے لان کی سیڑھیاں پھلانگ گئے، جبکہ وہ یوں ہی سسک رہی تھی۔ اس بار وہ آتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ عبیر تو اتنی بڑی خوشی پا کے گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے شاور لیا تھا، پھر اسے دیکھ کر بولے تھے، میں کھانا لے آتا ہوں، اس دوران اگر تم فریش ہونا چاہو تو۔ سر میرا خیال تھا مجھے ثنا کے گھر چھوڑ دیں گے، مگر تھینک یو سر۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ دانیال نے نظر بھر کے اسے دیکھا اور گہرا سانس کھینچا تھا۔ مجھے اگر اپنا فرض ذمہ داری نہ نبھانی ہوتی تو میں نکاح نہ کرتا، پھر آغا جان کے حوالے سے بھی تو میرے لیے بہت اہم ہو۔
ابیر ایک پرابلم ہے۔ دیکھو یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں مینٹلی اپسیٹ ہو کر رہ گیا ہوں۔ اس دوران میں کچھ عرصہ سنبھلنے کے لیے لینا چاہتا ہوں، مگر تم نے… خیر اب تو میرے مسئلے کو سمجھو۔ ایک حادثے نے مجھے برف کر دیا تھا۔ یہ برسوں کی برف ہے جسے پگھلنے میں وقت تو لگے گا۔ کون سا حادثہ؟ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ اتنی نرمی، اتنے سبھاؤ سے بات کرنے پر اسے ناقابل بیان خوشی ہوئی تھی۔ اس سوال پر دانیال نے بے اختیار نظریں چرائیں اور لب بھینچ لیے۔ وہی محبت، میں نے اتنا عرصہ آپ کو… اوکے فائن، ڈونٹ وری، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نے آہستگی سے کہا تو دانیال نے مشکور و ممنون نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر آہستگی سے مسکرا کر کمرے سے نکل گئے۔ وہیں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ دیکھ لیں اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ چھٹی کا دن تھا، دانیال اسے شاپنگ کے لیے لے کر آئے تھے۔ ابیر نے خوشخبری ثنا کو سنائی تھی، جس پر اس نے مبارکباد کے ساتھ ہی دعوت بھی کر ڈالی۔ اپنے بڈھے شوہر کو لے کر رات کا کھانا ہماری طرف کھانا، ہنستے ہوئے اسے چھیڑ دی تھی۔ ابیر نے اس کے بات کا بے حد برا منا لیا۔ خبردار، جو تم نے انہیں بڈھا کہا، ہمیشہ کے لیے لڑائی ہو جائے گی تم سے۔ اس کی دھمکی پر ثنا کی ہنسی مزید بڑھ گئی۔ پھر اور کیا کہوں؟ یار تمہارے ابا سے چند برس ہی چھوٹے ہوں گے وہ، ریئلی۔ سو واٹ، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بس اتنا جانتی ہوں مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، جبھی تو دعوت کر رہی ہوں تمہاری، تاکہ محترم کو بتاؤں تم کیسے پاگل تھی ان کی خاطر۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود یہ سب بتا دوں گی، اس نے نخوت سے کہا، اور ثنا نے جواباً ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ اوہ سوری، میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ تم کتنی بے شرم ہو۔ پھر اس نے دانیال سے بات کروانے کو کہا تھا۔ وہ فون لیے ان کی تلاش میں آئی تو دانیال کو شیو میں مصروف پایا۔ اس کے کہے پر انہوں نے ثنا سے رسمی سی چند باتیں کی۔ کیا ضرورت تھی ابیر کسی کو بتانے کی؟ ان کا موڈ کچھ خفا سا تھا، مگر سنجیدگی حد سے سوا۔ ابیر کو بے حد عجیب لگا۔ تو کیا نہیں بتانا چاہیے تھا؟ میں کالج جاتی تب بھی تو لوگوں کو پتہ چلنا تھا نا۔ میں نے کہا تھا مجھے کچھ ٹائم چاہیے، آپ بھول گئی ہوں گی اپنی بے پایاں خوشی میں۔ ان کے لہجے میں خفیف سا طنز امڈ آیا۔ ابیر کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئی تھی۔ اس شام جب انہوں نے اسے خریداری کے سلسلے میں اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو صبح کی بدمزگی کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھا۔ رکھائی سے بولی تھی، مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، تب بھی لوگوں کو ہمارے رشتے کی خبر ہو سکتی ہے سر۔ اس سے پہلے بھی آپ اکیلے ہی کام کرتے رہے۔ لیکن وہ میرے اپنے کام تھے، مجھے خواتین کے لیے شاپنگ کرنا نہیں آتی، پلیز۔ انہوں نے کچھ دیر بہت دھیان سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد متوازن لہجے میں کہا۔ ابیر مزید انکار نہیں کر پائی۔ مزید کو چاہیے؟ جب اسے کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس، ضرورت کی دوسری بیشتر چیزیں دلا چکے تب انہوں نے اس سے سوال کیا۔ وہ جو ان کی سنگت میں بے حد خوش اور مگن سی تھی، بے اختیار مسکراتی۔ مجھے آپ چاہیے تھے سر، تھینک گاڈ کہ آپ مجھے مل گئے۔ اتنا واضح اظہار، ان کے چہرے پر ایک رنگ سا کے گزر گیا، مگر وہ اپنی بات نہیں دہرا سکے کہ مجھے بے باک لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے دانستہ خاموشی اپنا لی تھی، اور وہ ان کے ہمراہ چلتی ہوئی ایک دم سے رک گئی۔ آپ نے ابھی تک مجھے رونمائی گفٹ نہیں دیا دانیال۔ میں نے ابھی تک آپ کو اپنی دلہن بھی نہیں بنایا۔ ڈونٹ وری، ایسا جب کروں گا پہلے آپ کو گفٹ ضرور دوں گا۔ جواب میں ہمیشہ والی سنجیدگی اور نخوت نہیں تھا، بلکہ اس پل ان کی آنکھوں میں تبسم کی ایک ننھی سی کرن بھی چمکی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے جواب سے بکھر جانے والی جھیپ کو انہوں نے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، اور مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی سمت ہو لیے تھے۔ دادا کا اچانک عمرے کا ہی ارادہ بن گیا، یا پھر انہوں نے آگاہی اب کیا تھا؟ انہیں اپنے پاس بلوانے کے بجائے خود ملنے چلے آئے تھے۔ میں نے سوچا زندگی میں ایک بار تو پوتی کو اس کے گھر میں بستا دیکھا ہوں۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ ثبت کرتے ہوئے کہا۔ ابیر کا دل جانے کیوں ڈوب سا گیا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے بولی تھی، عمرہ سے واپسی پر میں آپ کو حویلی میں تنہا نہیں رہنے دوں گی دادا، بس آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ نہ بیٹا، باپ دادا بیٹیوں کے گھروں میں قیام نہیں کیا کرتے۔ لیکن دادا یہ آپ کے بیٹے کا گھر ہے، دانیال آپ کے بیٹے نہیں ہیں کیا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ مسکرائے۔ تو بس پھر آپ نے واپسی پر یہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ دادا بس مسکرا کر رہ گئے تھے۔ دانیال، ایک بات کہوں؟ وہ کالج جانے کو تیار ہو رہے تھے جب وہ ناشتے کی ٹرے لیے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ حکم کیجیے۔ انہوں نے ٹائی کی گرہ لگاتے ہوئے آئینے میں سے اسے دیکھا۔ مجھے ماما سے ملوانے لے چلیں گے؟ کہاں ہوتی ہیں وہ؟ دانیال کی تیاری مکمل ہو گئی تو وہ ٹیبل کے نزدیک آ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔
خانیوال کا کوئی گاؤں ہے، وہ دادا بتاتے ہیں جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو میں صرف 2 سال کی تھی اور ماما مجھے دادا کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ دادا نے ہی مجھے اپنے پاس رکھا۔ جب ذرا بڑی ہوئی تو پھر ہاسٹلز میں، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ کیا انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی جو تمہیں آغا جان کے سپرد کر دیا تھا؟ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے استحفامی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ شاید، پتہ نہیں۔ دادا نے مجھے کبھی ان کے متعلق کچھ بتایا ہی نہیں، ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میری ماما کی کچھ مجبوریاں تھیں۔ ویسے میں تو سمجھتی تھی آپ کو علم ہوگا، آپ کا بھی تو بہت گہرا تعلق تھا نا حویلی سے۔ میرا تعلق بس آغا جان اور بی بی جان سے تھا، حویلی کی باقی خواتین مجھ سے بہت سخت پردہ تھا، جبکہ آغا جان کے بیٹوں کے ساتھ کبھی میری دوستی نہ ہو سکی۔ وہ سب پہلے ہاسٹلز میں تھے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے۔ میں ویسے بھی ان سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے بہت تفصیلی جواب دیا تھا۔ عبیر نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ کل میرے پاس ان کا فون آیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ آغا جان کی؟ وہ چونکے۔ نہیں، ماما کی۔ جبھی میں نے ان سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل سنڈے، آپ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اسی بہانے ہم اپنی ساس صاحبہ کا دیدار بھی کر لیں گے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہوں نے کسی قدر شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تو کھل کر مسکرا دی۔ سفر لمبا تھا، پھر سردیوں کی تو شامیں بھی جلدی ہو جاتی ہیں اور انہیں رات کا لبادہ اوڑھنے کی بھی بہت عجلت ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ پتہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر مطلوبہ مکان تک پہنچے تو قریبی مسجد سے عشاء کی اذان بلند ہونا شروع ہو چکی تھی۔ عبیر کا تھکن سے برا حال ہو چکا تھا۔ دانیال نے خستہ حال سے دروازے کے باہر لٹکتی زنجیر ہلا کر دستک دی۔ 1 بار، 2 بار، پھر تیسری بار کی دستک پر قدموں کی آہٹ سنائی تھی اور دروازہ واہ ہوا۔ زرد بلب کی روشنی میں ایک نوعمر لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ دانیال نے اپنا تعارف کروایا تھا اور اندر آنے کی اجازت بھی مانگی۔ اچھا، آپا جی کی بیٹی ہیں آپ؟ آئیے باجی، آئیے پائی جان۔ آپا جی مجھ سے آپ کی بہت باتیں کرتی ہیں، میں ان کی شاگرد ہوں جی۔ آج کل آپا جی بیمار ہیں نا، اس وجہ سے اماں نے مجھے ان کے پاس چھوڑا ہوا ہے۔ آپ بیٹھو۔ وہ انہیں ڈیوڑی سے ملحق چھوٹے سے کمرے میں لے آئی جہاں غلافوں سے سجی کرسیاں، ایک چھوٹی میز اور 2 موڑھے پڑے تھے۔ کمرے کی فضا میں سیلن زدہ تھی۔ لڑکی نے بٹن دبا کر سیور آن کیا تو کمرے کی ہر شے واضح ہو گئی۔ عبیر نے سرسری سے جائزہ لیا، نخوت سے بولی تھی، ماما کہاں ہیں؟ ماما؟ او اچھا، آپ اپنی امی یعنی آپا کو پوچھتی ہو؟ وہ تو جی مغرب کے بعد کا وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ اتنی بیمار ہیں پھر بھی نماز لازمی پڑھتی ہیں تہجد تک، چاہے لیٹ کر ہی پڑھیں۔ ویسے میں ان کو آپ کی آمد کا بتاتی ہوں، بیٹھو۔ وہ بے حد باتونی تھی، ہر بات کا مفصل جواب بڑی رغبت سے دیتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عبیر یوں ہی کرسی پر ٹکی جیسے اگلے ہی لمحے اٹھ کر بھاگ جانے کا ارادہ ہو۔ اس کے برعکس دانیال بخاری ریلیکس نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ بعد دوبارہ اسی لڑکی کی شکل نظر آئی جس کے ہاتھ میں چائے کے برتنوں کی ٹرے تھی۔ آپا جی کہہ رہی ہیں نماز پڑھ کر ملیں گی، آپ تب تک یہ چائے پیو، وظیفے کے دوران بات نہیں کرنی ہوتی نا۔ چھوٹی میز پر ٹرے رکھ کر میز کو ان کے نزدیک لے آئی۔ عبیر کو بہت برا محسوس ہوا تھا دانیال کے سامنے اس قسم کی بات سننا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے نزدیک۔ زندگی میں پہلی بار گھر آئے داماد اور بیٹی کی۔ آپ کھانا کھاؤ گی جی؟ لڑکی سادگی سے سوال کر رہی تھی۔ عبیر کا ضبط جیسے ختم ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ اپنی چائے بھی اٹھا کر لے جاؤ۔ اٹھیں دانیال، چلیں بس۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ لڑکی ہونک نظر آنے لگی۔ دانیال نے چونکتے ہوئے عبیر کو دیکھا تھا، تحمل سے بولے، بیٹا آپ جاؤ، چائے ہم خود بنا لیں گے، کھانے کے لیے تکلف نہ کرنا، جو کچھ گھر میں پکا ہے وہی کھا لیں گے۔ لڑکی عبیر کے تیور سے خائف ہو چکی تھی، سر ہلاتی عجلت میں باہر نکلی۔ دانیال عبیر کی سمت متوجہ ہوئے۔ کام ڈاؤن عبیر، کیا ہو کیا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ اس سے بڑھ کر بھی بے عزتی ہوگی بھلا؟ انہیں ہم سے ملنا تک گوارا نہیں۔ اس کا گلا روند کیا، آواز بھرا گئی۔ دانیال نے اٹھ کر اس کے نزدیک آنے کے بعد نرمی آہستگی سے اسے ساتھ لگا کر تھپکا، پھر رسانیت سے بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے عبیر، انہوں نے ملنے سے انکار تھوڑے ہی کیا ہے، عبادت میں مصروف ہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ریلیکس۔ نرم و گرم پھوار کی طرح برستا دھیما لہجہ، اپنائیت محبت کا مظہر، ان کی گرفت نے اس کے غصے پر نرم پھوار کا کام کیا تھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے، پھر اسے کرسی پر بٹھا کر چائے بنا کر دی۔ لڑکی کچن میں مصروف تھی۔ برتنوں کی مدھم کھنک سے یہ اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ اسی لمحے آہٹ سی ہوئی۔
दानियाल ने दरवाजे की सिम देखा। कोई खातून सलतापा सफ़ेद चादर में लिपटी हुई खड़ी थी, मगर खातून के कदम दहलीज पर ही थम गए थे। अबीर, तुम अभी और इसी वक्त वापस चले जाओ। उनका लहजा तहकुमाना था। दानियाल ने एक नज़र में जैसे सालों के फासले समेट लिए थे। तमकनत। एहसास ज़िल्लत से उनका चेहरा सुर्ख पड़ गया। लंबे लंबे डग भरते घर से बाहर निकल गए। अबीर भड़क उठी थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका ये गुरेज। आप सारी ज़िंदगी मुझसे किसी चोरी के माल की तरह छुपती रहीं। क्यों? आपने अपने जीते जी मुझसे दस्तबरदारी इख्तियार किए रखी। मुझसे मिलना कभी गवारा नहीं किया। अगर कभी आई भी तो घड़ी दो घड़ी के लिए। आपको एहसास तक नहीं था कि आपकी हरकत मेरी तिश्नगी, मेरी प्यास को कैसे बढ़ावा देती है। अब जबकि मैं खुद आपसे मिलने आई तो आपने फिर भी शक्ल दिखाना गवारा नहीं किया, और अब कह रही हैं मैं यहाँ से अभी चली जाऊँ। मुझे ये बताएं, आप इतनी बेहिस क्यों हैं? आप माँ बनी हैं तो ममता के एहसास से क्यों महरूम हैं? अबीर घुटी घुटी सिसकियों के दरमियान तेज़ तेज़ बोल रही थी। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। दानियाल बुखारी ने सिचुएशन में ख़ुद को अजीब महसूस किया। खामखा खनकार कर गोया अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अबीर के साथ वो भी पलटी थी। अगले ही लम्हे उन्होंने बहुत सूरत से अपना चेहरा ढांपा था। अबीर को उनकी इस हरकत से आग लग गई। मामा, ये मेरे शौहर हैं, यानी आपके दामाद, आपके बेटे हुए। इनसे आपका पर्दा नहीं। उसका लहजा गहरा तंज समोए हुए था। आगे बढ़ी थी और उनके चेहरे को ढांपे चादर का पल्लू हटा दिया। दानियाल को देखकर इसी संजीदगी से बोली थी, आइए ना आप। मगर वो कदम भी नहीं बढ़ा सके। वो तो मुंजमद हो गए थे, गोया वक्त भी साकिन हो गया हो। गैरी पथराई हुई नज़रों से इस चेहरे को देख रहे थे जिस पर वक्त ने तमाम तर बेरहमी से अपने असरात मुरतब किए थे। मगर ये वो आंखें थीं जिसने इस चेहरे का तवाफ़ किसी आशिक की तरह किया था। वो इस चेहरे की तलाश में 20 साल तक भटकते रहे। वो इस चेहरे को भूल भी जाते तो इन आँखों को नहीं भूल सकते थे। वक्त ने क्या वार किया था, कितनी बेरहमी के साथ तमकनत उनके सामने आई थी, मगर अबीर की माँ के रूप में। उन्होंने शिकस्त खोलदगी में घिर कर अपने सामने पत्थर की तरह साकेत अपनी इस बेटी को देखा, जिसके बेहतर महफूज मुस्तकबिल की खातिर उन्होंने अपनी ममता के तमाम जज्बों का गला बहुत बेदर्दी से दबा दिया था। अगर आज आफाक ज़िंदा होते तो शायद ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना होती, मगर आफाक की वफ़ात के बाद उन्होंने ख़ुद पर हर खुशी और राहत का हर दरवाज़ा बंद कर दिया था। एक फ़ैसला जो बहुत कठिन था मगर जो नागुज़ेर था। उन्होंने अबीर को उनके हवाले कर दिया था, जिसे लेने के लिए वो किसी तौर आमादा न हो रहे थे। यह आपके बेटे का खून है खान साहब, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये इसकी बहुत प्यारी बेटी है। अपना जिगर काट कर आपके हवाले करने पर मजबूर हुई हूँ तो इसकी वजह मेरे हालात हैं। और वो तो जवान साल बेटे की मौत का सुनकर ही ढह गए थे। तमकिनत के बाद इतनी गलत भी ना थी। उन्होंने बच्ची की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली। इसके बाद भी तमकिनत पर ज़िंदगी कड़ी ही रही थी और वो ऐसी गई फिर पलट कर नहीं आई थी। जब इस ज़िंदगी की हर सख्ती को बर्दाश्त कर लिया, बच्चियों को दर्स कुरान की तालीम एक मदरसे में देना शुरू कर दी। पहले तो मदरसे के हुजरा में ही रिहाइश का इंतज़ाम हो गया, फिर वो मदरसे किसी वजह से बंद हुआ तो इस मकान में आ गई और मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाने लगी। मोहल्ले वाले बहुत एहतराम से पेश आते। बेशक अल्लाह ही सबका मुहाफ़िज़ और राज़िक है। ज़िंदगी गुजरती गई। वो कभी कभार जब दिल बहुत वहशत से भर जाता तो अबीर को देख आती। इसे उनसे बहुत शिकवे थे, मगर वो मजबूत थी। अब भी इसकी शादी की खबर पर जितनी आसूदा हुई थी ये वही जानती थी, वरना सजदों में उनकी सिर्फ एक ही इल्तजा थी, खुदा से, अबीर के अच्छे साथी की दुआ। ये आपको जानते थे? कौन? वो हकला गई। दानियाल। और कौन? ये आपको ऐसे क्यों देखते रहे? उफ़, क्या कुछ ना था इनकी निगाहों में, शनासाई है जान। ओ मेरे खुदाया, वो सर झटकने लगी। दानियाल, किसी अच्छे भरोसे के आदमी से तो तुम्हारे दादा ने तुम्हारी शादी की है ना? उनका दिल अजीब से अंदाज में धड़का। अबीर की बात पर वो बहुत बेचैन हो गई थी। ये दानियाल हैं, बहुत भरोसे के आदमी हैं, बचपन से उन्हीं के पास रहे हैं, इनके लिए पालक बेटे हैं। शायद आपको जानते होंगे, मगर कैसे? उलझ कर कह रही थी और तमकनत वो इस तारुफ, इस हवाले को पाते ही ठिठक गई। निगाहों के आगे से जैसे सारे पर्दे उठने लगे। याददाश्त पर दानियाल अब बहुत वाज़े तौर पर उभर आया था और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उनके पहलू में अचानक बहुत ज़ोर का नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा और वो कराह कर नीचे बैठती चली गई।
बहुत दिन हो गए थे इन्हें वापस आए हुए। बहुत दिन से वो कॉलेज भी नहीं जा रहे थे। दिल था कि कोई वहशी परिंदा सीने के पिंजरे में दिन रात फड़फड़ाता और अपना ज़ख्मी वजूद लिए कराहता रहता। कितनी वहशत उतर आई थी उनके अंदर, तमकनत, उनकी मोहब्बत, उनका जनून, उनका इश्क, जिसकी खातिर उन्होंने कैसे कैसे जबर ना काटे थे। अबीर उनकी बेटी, वो सोचते और गोया कांटों पर लौटने लगते। ये किस्मत का कैसा वार था, घुट घुट कर सोचते गए। वो दादा की पोती थी और आफाक उनके बेटे। उन्हें यह ख्याल पहले क्यों ना आया कि वो तमकनत की बेटी भी हो सकती है, जबकि दादा ने बताया भी था अबीर के वालिद की डेथ हो चुकी है और उनके बाकी के दोनों बेटे तो बैरून मुल्क थे और हयात भी। फिर उन्हें भी कोई इस किस्म का ख्याल क्यों नहीं आया? कुदरत ने उनकी सोचों को तल्फ ही इसलिए किया था कि इसका संजोग इस अंदाज में लिखा था। बहुत दिनों बाद वो ज़रा संभले थे। दर्द से फटते सर के साथ अपने लिए चाय बनाने आए थे। एक अजीब सी अफसरदगी, दिल शिकस्तगी उनके हमरा थी। इस लड़की का क्या कसूर था? तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। दिमाग ने मलामत का आगाज़ किया और दिल उदासी के साथ बगावत, सरकशी भी समेट लाया। मेरा क्या कसूर था कि मेरी इतनी चाहतों के बावजूद मेरी मोहब्बत नहीं मिली? कुदरत अपने फ़ैसलों में आज़ाद है, वो जो चाहे फ़ैसला करते। इंसान मजबूर, बेबस है अज़ल से। दिमाग ने फिर से तवज्जो दी और वो लब भींच कर रह गए। लाउंज में आए तो उनका सेल बज रहा था। खामोश माहौल में ये आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। चौंक कर मुतवज्जा हुए और आगे बढ़कर जब फ़ोन उठाया तो बंद हो चुका था। उन्होंने कॉल चेक की, अबीर की थी। गुज़रे हुए दिनों में मुतअद्दिद बार ये नंबर डायल किया गया था और बेशुमार मैसेज जिन्हें उन्होंने पढ़े बगैर सेल फ़ोन वापस रख दिया। अभी पलटे भी नहीं थे कि बेल फिर से बजने लगी। इस बार नंबर नया था। उन्होंने थके मांदे से अंदाज में कॉल रिसीव की। दानियाल, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं ना? मेरा नंबर देखकर आप दानिस्ता कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे ना? वो रो रही थी। दानियाल होंठ भींचे खड़े रहे। इसकी सिसकियाँ तेज़ हो गईं। मेरा क्या कसूर है दानियाल? फिर मैंने तो आपसे बहुत मोहब्बत भी की थी। अहले दिल तो बहुत हसास होते हैं, किसी को दानिस्ता दुख नहीं देते। आपने भी तो मोहब्बत की थी किसी से। मामा चली गई हैं दानियाल, वो मर गई हैं, और अगर आपने मुझे अपने घर में जगह ना दी फिर मैं भी अपनी मामा के पास चली जाऊंगी। इसने रोते हुए फ़ोन बंद कर दिया था और दानियाल इस खबर पर शॉक्ड रह गए थे। उनके आसपास एक ही आवाज़ थी, मामा मर गई हैं। बेदम से अंदाज में सोफे पर गिर गए थे। दानियाल इसे लेने आ गए थे। वो गाड़ी में आकर बैठ भी गई, तब भी जैसे भौंचक्की थी। पता नहीं इतनी शॉक्ड क्यों थी। दानियाल के अचानक आ जाने से एकदम रो पड़ी थी। दानियाल बुखारी ने एक नज़र उसके रोते लरसते सरापा पर डाली और गहरा सांस भरकर अपना हाथ तसल्ली के अंदाज में इसके कांधे पर रखा। टिकट एजी अबीर। अबीर ने जैसे किसी ख्वाब से चौंकते उन्हें देखा, फिर हाथों में चेहरा ढांप कर बेतहाशा रो पड़ी। दानियाल बुखारी के टूटने बिखरने के मराहिल से गुजरते आसाब एकदम कशीदगी का शिकार हुए थे। आई एम सॉरी अबीर, मेरी वजह से तुम्हें इस जहनी अजियत का शिकार होना पड़ा। उनका लहजा बोझल था। थैंक्स दानियाल, मैं तो समझी थी मामा के मरने के बाद मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। शायद आप मुझे कबूल ना करें। दानियाल ने इस बात पर सुर्ख आंखों से इसे देखा और होंठ बाहम पेवस्ता कर लिए। हाँ, तुम यही समझती रहो, यही मुनासिब है। मेरा भी भरम रह गया है, वरना असल हकीकत जान लेने के बाद तुम भी मेरी तरह उम्र भर की अजियत का शिकार रहोगी। ये तकदीर का फ़ैसला है और कुदरत के फ़ैसले हमारे लिए बेहतर ही होते हैं, चाहे हम समझें या ना समझें। मुझे ये बात समझने में ज़रा वक्त लगा, मगर समझ ली है। अगेन सॉरी, मैं भी एक आम मर्द से मुख्तलिफ साबित नहीं हो सका शायद। उनका लहजा बोझल था। अबीर ने उनके कांधे से सर उठाकर इन्हें देखा और नफ़ी में गर्दन को जुम्बिश दी। नहीं दानियाल, आप आम इंसान नहीं हैं, आप तो फरिश्ता रहमत बन गए हैं मेरे लिए। अरे, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। बेफिक्र रहो, अपने घर और बच्चों की देखभाल में अगर तुम्हारी कोताही महसूस की, बहुत सख्ती से गिरफ्त करूँगा तुम पर। उन्होंने महज माहौल की सौगवारी दूर करने को मूड को खुशगवार बनाते हुए कहा तो बच्चों के जिक्र पर अबीर को टूट कर शर्म आई। अपनी पलकें झुकाकर सुर्ख चेहरे का रंग रुख फेर गई। दानियाल तो इसे देखते ही रह गए थे। अरे वाह, तुम तो शर्माती हुई अच्छी खासी लगती हो भाई। इसका मतलब है मुझे बच्चों का तस्करा करते रहना चाहिए ताकि तुम शर्माती तो रहो। उनका मूड वाकई हल्का फुल्का हो गया था। अबीर के चेहरे की सुर्खियों में इजाफा होने लगा। भरपूर यकीन के साथ खिड़की के पार सड़क पर भागती दौड़ती ट्रैफिक को देखने लगी।
دور مغرب میں نارنجی گولا دھیرے دھیرے ڈوبتا جا رہا تھا۔ ان کی گاڑی بہت تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں ہی رخصتی کے منظر تھے جو اس سے پہلے ہمیشہ اسے اداس کر دیا کرتے تھے۔ بے نام سی تھکن کا نادیدہ احساس قدموں کو بوجھل بنا جاتا تھا، مگر آج رخصتی کے دونوں منظر کتنے خوش کن تھے یہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے اب جانا تھا ہر رخصتی کا منظر افسردگی نہیں بخشتا، اکثر خوشی اور اطمینان بھی عطا کرتا ہے، جیسے اب طے ہونے والا یہ سفر، جیسے ڈوب جانے والا سورج اور نئے دن کی سفیدی اور نئی خوبصورت زندگی کا آغاز۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔